we need to store into database. So basically that data we need to map to a student object, and hence we created one student object, one student class. Okay, and in order to map that data from UI to this student class or student object, we have something called as model attribute. Okay, now and again we have created one service method, one service class, that is student service. Inside this service class, we have created one method called as save student. Okay, and in this method, we will be writing a logic to actually save this student class or student object into database. We have this database already created. Okay, like a Fusion batch database. We created this while learning JDBC. So in the same database, our data or our objects will be stored. Okay, now let's go ahead and continue writing this implementation for storing a student. Okay, so basically tell me one thing. In order to save this student object, we need a student table. What do we need? We need a student table in which we can save this data. Right? We need a student table in which we can save this data. Okay, so see, I'll tell you one more thing. We do not need to even create a table here on this database side. We do not need to create a table. आपला code जो आहे ना, that code will be responsible for creating a table and adding data and all those things. Okay, now let's assume, okay, let's do one thing. We have the student class and these are the various fields of the student. चार fields आहेत. याचा अर्थ असा की ह्या चार field तुमच्या टेबलचे चार कॉलम होतील. Right? All those four fields will be the column for your table. Right? The columns will be like student name, student email, student course, and phone number. Student name, student email, student course, and phone number. Right? हा एक टेबल राहील. ओके, याच्यामध्ये पहिला तर एक कॉलम आपण ऍड नाही केला तरीही चालेल किंवा ऍड केला तरी चालेल. देर विल बी वन आयडी कॉलम विच विल बी अ प्रायमरी की. काय असतं मी तुम्हाला सांगू. त्याच्यानंतर यस नेम म्हणजे स्टुडंट नेम असेल, ईमेल असेल, कोर्स असेल अँड फोन नंबर. ठीक आहे, कोर्स आणि फोन नंबर, हे चार कॉलम, पाच कॉलम्स इथं आपण ऍड करणार टेबलमध्ये. मग आपल्याला जर सांगायचं असेल की बाबा ह्या ज्या काही फील्ड्स आहेत, ह्या फील्ड ह्या टेबलचे कॉलम्स आहेत, ह्या फील्ड्स हे टेबलचे कॉलम्स आहेत. समजताय मी काय म्हणतोय मराठीमध्ये? इफ वी वांट टू टेल these fields are nothing but columns from for this table, these fields are nothing but columns for this table, this class is nothing but mapped with a particular table. Maybe I'll call this table, we'll name this tables as tables नाव आपण देऊ students. Okay, we'll name this table as a students. Okay, now this class will be mapped to this table. Okay, this will be a table name. These fields will be mapped to this table column, right? And we want to tell that this complete class is nothing but the mapping of this complete table. म्हणजे हा जो क्लास आहे ना, हा या टेबल साठीची मॅपिंग आहे, या टेबल साठीची मॅपिंग आहे. मग या क्लासमध्ये ज्या काही फील्ड्स असतील, ज्या काही या टेबलचं नाव असेल, एव्हरीथिंग विल बी देअर ॲज सिमिलर टू धिस टेबल. Okay, what I'm saying, whatever the fields we have in this class, whatever the fields we have in this class, all those fields will be your columns, your class's name will be your table's name, and everything will be automatically map with this table. ठीक आहे, या टेबल सोबत हे मॅप केलेलं असेल. आणि हे करण्यासाठी वी हॅव सम annotations, and those annotations are, yes Archana, what are those annotations? @ column and Right, um, @ column we will, @ entity. correct.
Okay. Now, for in order to inform this database, this table, that this field will be a column. Okay, all these fields will be a columns. We have something called as at the rate column annotation, and which is from Jakarta persistence jar. Okay, so persistence means save karna, right? Persist karna data. So we have this one more dependency. We have got this dependency from Spring Data JPA. This dependency will gives us such annotations which are helpful to map with the table. Okay, so this column is one of the annotation. See, I am writing this column on every field so that our every field will be mapped as a column. याचा अर्थ असा की ही जी फील्ड आहे डेटाबेस मधली कॉलम आहे. नाव एव्हरी डेटाबेस नीड वन प्रायमरी फील्ड, वन प्रायमरी की. एक आयडेंटिफायर पाहिजे, राईट? सिरियल नंबर सारखा SR नंबर राहतो आपल्या पेजवर. सिमिलरली दिस ID field work like that. So we will create one more field here, private long ID. Okay, so this will be just the identifier for this column. Okay, so whenever we add a record into this table, this ID field will automatically increase. Now in order to mention that, we have something called as at the rate ID identifier. At the rate ID identifier, what does this at the rate ID identifier do? This ID identifier will make this field as a ID for this column. ठीक आहे, तुम्हाला दिसेल जेव्हा टेबल क्रिएट होईल तेव्हा दिसेल की ही ID कशी ऍड झाली. बाकी हे तर कॉलम तर ठीक आहेत, वी नो दॅट, बट हाऊ डज दिस ID गेट्स ऍडेड? ओके, दिस ID this ID annotation itself is your annotation where you will be mentioning that this field will be identifier or ID field or CSR number field for your कॉलम. इथं तुम्ही काहीही नाव देऊ शकता. ठीक आहे, फक्त अनोटेशन तुम्हाला द्यायचं ID, जेणेकरून आपल्याला माहित पडेल की या टेबलचा जो युनिक आयडेंटिफायर आहे तो हा कॉलम आहे. I think I have already told you guys at the time of JDBC what is unique identifier. Unique key, foreign key, right? So this will be your unique identifier. Now again, then there is one more annotation. आपल्याला काय करायचं की जेव्हा जेव्हा आपण हा डेटा सेव्ह करू, जेव्हा जेव्हा स्टुडंटचा ऑब्जेक्ट सेव्ह करू ना, तेव्हा तेव्हा या ID ची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली एक न वाढत जायला पाहिजे. आपल्याला याची व्हॅल्यू सेट करायचं काम नाही पडावं आणि हे ऑटोमॅटिकली वाढायला पाहिजे, राईट? त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक अनोटेशन आहे, दॅट इज जनरेटेड स्ट्रॅटेजी, समथिंग कॉल्ड सॉरी जनरेटेड व्हॅल्यू, समथिंग कॉल्ड जनरेटेड व्हॅल्यू. आणि या व्हॅल्यूला सांगायचं की बाबा आमच्या या ID कॉलमची जी आहे ना, ही व्हॅल्यू जनरेट करा, याची व्हॅल्यू जनरेट करा. आणि स्ट्रॅटेजी कोणती यूज करा जनरेट करण्यासाठी? स्ट्रॅटेजी कोणती यूज करा? स्ट्रॅटेजी इज इक्वल टू जनरेशन टाइप आयडेंटिटी. ओके, आयडेंटिटी असते. Generation type identity. It means that you will add this ID column and you will increase its value by 1 automatically. So it is saying indicates that the persistence provider must assign primary key for the entity database using the column. It means that this is must assigned value. This is what must assign value for this particular table. Okay, now see again, let's revise this. This at the rate ID will be the identifier or primary key for your table. Okay, this generated value म्हणजे या ID च्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, या ID ची जी व्हॅल्यू आहे 1 2 3 4, आपण सिरियल नंबर जे ऍड करतो आपण डेटाबेस मध्ये, ती व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली जनरेट करा म्हणतं बाय जनरेटेड व्हॅल्यू. ऍट द रेट कॉलम अनोटेशन काय करतं, तुमच्या या फील्डला मॅप करतं डेटाबेस मधल्या फील्ड सोबत. या कॉलमला या फील्डला मॅप करतं डेटाबेस सोबतच्या कॉलम सोबत. म्हणजे बेसिकली याच नावानं डेटाबेस मध्ये कॉलम तयार होणार तुमचा. ठीक आहे, नंतर आपल्याला सांगायचं बाबा हा जो स्टुडंट आहे, हा जो स्टुडंट क्लास आहे, हा पण एक टेबल आहे, राईट? हे त्यातले कॉलम तर झाले, पण आपल्याला सांगायचे की हा क्लास पण एक टेबल आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक अनोटेशन आहे ऍट द रेट एंटिटी अनोटेशन.
ठीक आहे. ऍट द रेट एंटिटी अनोटेशन. ठीक आहे. ऍट द रेट एंटिटी अनोटेशन. इट मीन्स दॅट this table this table is mapped this table is sorry this class is mapped with the particular table. Okay, so that this table so that we will have a table with name class name. ओके. बट समजा आपल्याला काय करायचंय की आपल्याला काहीतरी आपलं एक स्वतःचं नाव प्रोव्हाइड करायचं. आपल्याला काय करायचं एक स्वतःचं नाव प्रोव्हाइड करायचं. ओके. व्हॉट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू प्रोव्हाइड अवर ओन name for this table. In that case, we have something called as table annotation. We have something called as table. We have something called as ऍट द रेट टेबल अनोटेशन. ऍट द रेट टेबल अनोटेशन. आणि त्याला काय म्हणायचं की बाबा हा आमचा जो क्लास आहे ना तो डेटाबेस मधला टेबल राहणार. आमचा जो क्लास आहे तो डेटाबेस मधला टेबल राहणार आणि त्या टेबलला आम्हाला जे पाहिजे ते नाव द्या. मग आपण नाव काय देतो इथं? लेट्स से की मी इथं स्टुडंट्स नाव देतोय. ओके. व्हॉट नेम आय एम गिविंग हिअर? द नेम आय एम गिविंग हिअर ॲज अ स्टुडंट नेम. ठीक आहे. अनोटेशनला इम्पोर्ट करा. आता काय होईल ना ज्यावेळेस आपण आपला कोड रन करू. ओके. द मोमेंट वी एक्झिक्यूट अवर कोड नो at that time the table in the database will be created with the name students. Yes. Okay. Student and yes, students plural. And all these fields will be added as a column to this table automatically. All everything is being done automatically. See here, we do not need to go ahead and create a table here. डेटाबेस मध्ये जाऊन टेबल क्रिएट करायचं काम नाहीये. हे ऑटोमॅटिकली आपला टेबल क्रिएट होईल. ओके. नाव लेट्स सेव्ह दिस. ओके. नाव वन मोर थिंग. वी नीड टू we need to interact with the database. Okay, we need to interact with the database. So what we'll do now, I'll just comment out this thing and we'll return null here. सध्यासाठी मी नल रिटर्न करतोय. ओके. कारण आपल्याला पाहायचं की टेबल हा क्रिएट होतो की नाही. Okay, so we'll not be doing anything. So this one is our student class. Okay, of course we need to provide a setter getters too here. Let me just provide select all, write down a setter getter. I hope you guys knows this what the setter getter methods do, right? So what is this? This is your oops the concept, right? An abstraction. Write down one constructor two. No parameter, zero parameter is constructor will create here. Okay, and let me just stop the application. Application is already stopped. Let me just run it again. Okay, one more thing. In application.properties, we will add some more property so that it will show us the queries which are getting executed on database. Okay, kai property. ह्या properties तर we know that. These are the database related properties in order to connect with the database. आता अशा काही properties I'll be adding which will give us the queries. Okay, spring dot jpa डॉट शो एसक्यूएल म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण अप्लिकेशन रन कराल ना त्यावेळेस आपल्याला शो एसक्यूएल म्हणजे एसक्यूएल क्वेरी दाखवा असं इथं आपण प्रिंट असं म्हणतोय की बाबा जेव्हा मी अप्लिकेशन रन करेल ना तर अप्लिकेशन मध्ये ज्या काही एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट होऊन रन होणार आहेत ऑटोमॅटिकली त्या आम्हाला इथं कन्सोलवर दाखवा. ओके. नाव लेट्स गो अहेड and execute this. One more thing, one more property we need to add here. What is that property? Is that we need to tell them, we need to tell the application that okay आम्ही स्वतः डेटाबेस क्रिएट केलेला नाहीये पण जेव्हा कधी आम्ही क्वेरी फायर करणार तेव्हा आमचा डेटाबेस जो आहे टेबल जो आहे तो क्रिएट करा. फर्स्ट टाइम क्रिएट करा आणि नंतर त्याच्यामध्ये डेटा अपडेट करत राहा. फॉर दॅट वी हॅव समथिंग कॉल्ड एज स्प्रिंग डॉट jpa डॉट hibernate डॉट
ऑटो डीडीएल, डीडीएल ऑटो म्हणजे डीडीएल म्हणजे डेटा डेफिनेशन लँग्वेज. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू राईट. डीएमएल डेटा मॉडिफिकेशन लँग्वेज, डीडीएल डेटा डेफिनेशन. डेफिनेशन मध्ये आपण डेटाबेस क्रिएट करत असतो. ओके. आणि याला आपण स्ट्रॅटेजी देणार आहोत अपडेट. आपण म्हणणार आहोत की बाबा डेटा डीडीएल जी आहे, डेटा डेफिनेशन लँग्वेज जी आहे, तर आम्हाला अपडेट करायला अलाउड कर, म्हणजे आमच्या प्रोजेक्ट थ्रू डीडीएल करणं अलाउड कर. दिस इज व्हॉट इज दिस property is saying spring dot jpa dot hibernate dot ddl auto. this property is equal to update ज्यावेळेस आपण करतोय, म्हणजे याचा अर्थ असा की डेटा डेफिनेशन जे आहे, डेटाबेस क्रिएट करणे अँड ऑल, त्याच्यासाठी स्ट्रॅटेजी जी आहे ती अपडेट कर. इथं आपण क्रिएट पण लिहू शकतो. ओके. बट फॉर नाव विल बी युझिंग अपडेट. आणि त्याच्यानंतर आपण म्हणतो आहोत की बाबा अप्लिकेशन ज्यावेळेस रन करतोय त्यावेळेस ज्या काही क्वेरीज जनरेट होतील ना, त्या क्वेरीज आम्हाला कन्सोलवर दाखव. दॅट इज इट. ओके, नाव लेट्स गो अहेड अँड एक्झिक्यूट द अप्लिकेशन. समटाइम्स दिस थिंग्स डझंट मेक एनी सेन्स. ठीक आहे, समजायला थोडस डिफिकल्ट जातात, बट द मोमेंट यू स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग दिस थिंग्स नो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड दिस. Okay, let's execute this application. We are executing this application. Okay, let's see. We are connected to the database here. We have connected to the database, and the application is started. Right, and the application is started. Now let's check. Let's go to the database and let's check whether the database is created or not. Table is created or not. How to do that? Refresh the schema and see here. We have this student database. Earlier this table was not there, so what we'll do now, we'll just fire one query. Select star from, hmm, select star from student. Okay, and we'll execute this. Now see, these are the, okay, id, column, course, email name, and phone number, star. Okay, this should not be there. This repeated should not be there. Okay, we'll just need to, ओके. सो व्हॉट हॅपन नो, आयडी हा एकच कॉलम तयार झाला, पण कोर्स, ईमेल, नेम आणि फोन नंबर ह्या फील्ड्स डबल डबल क्रिएट झाल्यात. ओके, नाउ व्हॉट डू यू नीड? नेम, फोन नंबर, स्टुडंट कोर्स. ओके, सो बेसिकली व्हॉट डू यू नीड टू डू? सो सी, इफ यू गाइस सी, स्टुडंट कोर्स आणि कोर्स डबल झालं, ईमेल आणि स्टुडंट ईमेल डबल झालं, नेम अँड स्टुडंट नेम डबल झालं. वी जस्ट नीड धिस मच अँड वी डू नॉट नीड धिस. सो व्हॉट डू वी डू? We need to delete this. Okay, we just need to delete this. Let me just do one thing, delete it. Okay, and let me just again drop the table. Something is, या ड्रॉप टेबल म्हणजे पूर्ण टेबललाच आपण डिलीट केलं. आता जर तुम्ही इथे रिफ्रेश केलो, तर वी डू नॉट हॅव एनी टेबल इनसाइड दिस. आणि इफ आय ट्राय टू एक्झिक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट, इट विल से की नो टेबल स्टुडंट्स डज नॉट एक्झिस्ट. इथं खाली दाखवतं, इथं पहा, राईट. इथं सगळ्या क्वेरीज आपला लॉग दाखवतो. काही एरर असेल तर इथं दाखवतो डेटाबेसशी रिलेटेड, दिस वन. ओके, सो इट मीन्स दॅट द टेबल इज नॉट अवेलेबल नाउ. So what I will do now, I'll again execute the application. ठीक है, let me just execute it, run as Java application, and let's see if once it is executed, we'll see what exactly the table is created. Okay, what table is created, or if it is at all creating any table for us. Okay, now see, let's go down. Okay, the application is started. Go to the database, refresh the table, refresh all. See, we have got the student table here, and refresh it. See, now we have got ID, phone number, student course.
एसटीडी ईमेल आणि एसटीडी नेम. काहीतरी कॅशेमध्ये काहीतरी इश्यू असेल, ओके, किंवा दुसऱ्या एखाद्या प्रोग्रामनं तो टेबल क्रिएट केलेला असेल, तर दोन्ही अप्लिकेशन जर चालू असेल त्याच्यामुळं आपल्याला दोन्ही कॉलम दिसले होते. बस बेसिकली दिस इज व्हॉट आवर टेबल इज क्रिएटेड. समजतंय काय बोलतोय मी? ऍटलीस्ट जे दिसतंय ते ऑब्झर्व, यू गाईज कॅन ऑब्झर्व दिस. गौरव, येस सर. सर मला एक काय? विचारायचं आहे, समजा आता हम्म, एक आपण टेबल क्रिएट केलं राईट, हम्म, आणि आपण काही एंट्री त्या टेबलमध्ये पुट केल्या, हम्म. आणि काही वेळानंतर आपण परत हा कोड एक्झिक्यूट केला, तर मग परत टेबल क्रिएट होईल की काय No, होईल? no, no. So what it will do? हं, Only first time it will create a table. ओके. ठीक आहे, पहिल्या एक्झिक्युशनला. हं, आणि दुसऱ्या एक्झिक्युशनला ही जी प्रॉपर्टी आपण इथे मेन्शन केली आहे, this one, what this will do, no? Only first time it will create a table and from the next time it will keep updating it. ठीक आहे. आणि समजा जर तुम्ही ड्रॉप केला टेबल, तर पहा आता डेटाबेस मध्ये टेबल, सी, आपल्याला हा जो एरर आलाय ना इथं, की डझंट एक्झिस्ट, स्टुडंट टेबल डझंट एक्झिस्ट, हा वाला एरर, राईट? यू गाइज कॅन सी दिस, हां, येस. राईट? तर हा एरर आपल्या या कोड मधनं आपल्याला कधीच येणार नाही. कारण जर टेबल कोण तिकडे ड्रॉप जर केला, तर नवीन टेबल आपण एक्झिक्युशनच्या वेळेस नवीन टेबल क्रिएट करणार आपण, आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज एंटर करणार. ठीक आहे. समजा मी आता कसं इथून ड्रॉप केला होता टेबल, राईट? तरी पण आपल्याला एरर नाही आला, बिकॉज our code, this property is creating a table if the student's table doesn't exist. ठीक है? So it will not create every time, it will not create a new table, but if the table doesn't exist, it will create first table and then add a value. ठीक है? Got it right, Gaurav? हां, येस, आय गॉट. Okay. Now, see, this much is done. Now what do we need? We have created a table. Now आता काय करायचं आपल्याला? आता त्या टेबल मध्ये हा स्टुडंट ऑब्जेक्ट सेव्ह करायचा. त्या टेबलमध्ये स्टुडंट ऑब्जेक्ट सेव्ह करायचा, राईट? आणि इन ऑर्डर टू डू दॅट, नो, व्हॉट डू वी नीड वन मोर लेअर हिअर. आणि त्या लेअरला म्हणतात रिपॉझिटरी लेअर. सी व्हॉट आय एम क्रिएटिंग हिअर, मी एक इंटरफेस क्रिएट करतोय रिपॉझिटरी नावाच्या एका पॅकेज मध्ये. सी, हे पॅकेजचं नाव आहे, राईट? आणि याच्यामध्ये मी एक इंटरफेस क्रिएट करतोय, स्टुडंट रिपॉझिटरी. स्टुडंट, ओके, स्टुडंट रिपॉझिटरी. आता पहा काय होतं, जस्ट बेअर विथ मी फॉर सम सेकंड. See, what is happening now? We are creating one. Let me just terminate the application. What is happening? I have created one interface and named it as a student repository. Now काहीही देऊ शकता तुम्ही, but this repository and this one is interface. Now this repository is responsible to interact with a database. See, आतापर्यंत आपण फक्त डेटाबेस क्रिएट केला. ओके, क्रिएट करण्यासाठी डेटाबेस सोबत इंटरॅक्ट करायचं काम नाही पडलं. पण व्हेन वी से इंटरॅक्ट, इट मीन्स दॅट इट मीन्स दॅट या टेबलमध्ये या टेबलमध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा, या टेबलमधून डेटा रीड करायचा, या टेबलमध्ये डेटा अपडेट करायचा, हे सगळे ऑपरेशन करण्यासाठी वी नीड वन रिपॉझिटरी. ओके, दिस विल ऍक्ट ऍज युअर JDBC's व्हॉट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इंटरफेस होता. स्टेटमेंट इंटरफेस मध्ये एक्झिक्यूट क्वेरीज नावाच्या मेथड होते, एक्झिक्यूट, राईट? सो दिस रिपॉझिटरी will act as a, okay, now just a second, guys. Okay, now now okay, see, so we have created one repository. What does this repository do? This repository, जसं स्टेटमेंट इंटरफेस मध्ये आपल्याकडे बऱ्याचशा मेथड होत्या, ज्या मेथड्स आपल्याला डेटाबेस मध्ये क्वेरी एक्झिक्यूट करण्यासाठी कामी येत होत्या. सिमिलरली दिस रिपॉझिटरी विल कंटेन सच मेथड्स. ओके, नाउ
Now, what do we need to do? What do we need to do? We need to make this student repository as a repository. Okay, so we have one more annotation, something called as repository. See, repository हे फक्त एक नावासाठी annotations आहे. ओके, हे तुमचं सर्व्हिस कॉम्पोनंट आणि रिपॉझिटरी हे सेम आहेत अनोटेशन. काम सगळे सेम करतात. ठीक आहे, इथं बघा रिपॉझिटरी कॉम्पोनंट लिहिलंय अँड ऑल, हे एवढ्याच गोष्टी लिहिल्या आहेत इथं. तुमच्या स्टुडंटच्या वर पण तेच लिहिलं असेल, सर्व्हिसच्या वर पण तेच लिहिलेलं असेल. ओके, ऑल दिस थिंग्स. सो दिस अनोटेशन विल डू नथिंग. हे काहीच काम करत नाही, फक्त सांगता आपल्याला की बाबा हा जो इंटरफेस आहे ना, हा रिपॉझिटरी इंटरफेस आहे आणि याचा बिन वगैरे क्रिएट करायचं काम स्प्रिंग कंटेनर करेल. दॅट इज इट. ओके, हा रिपॉझिटरी जो आहे, हा स्टुडंट, हा जो इंटरफेस आहे हा रिपॉझिटरी आहे. ओके, आणि याचं बिन वगैरे करायचं काम, बिन क्रिएट मॅनेज करायचं काम स्प्रिंग कंटेनर करेल. ओके, नाव ऍक्च्युअल फंक्शनॅलिटीज ऑफ दिस रिपॉझिटरीज विल कम फ्रॉम एक्सटेंड्स जेपीए रिपॉझिटरी. एक जेपीए रिपॉझिटरी नावाची एक रिपॉझिटरी आहे, which is there in a Spring framework. What does this JPA repository will do? या JPA repository मध्ये सगळ्या मेथड्स आहेत. हे तर आपण क्रिएट केलेली रिपॉझिटरी आहे, राईट? स्टुडंट रिपॉझिटरी. आपल्याला काय करायचं की डेटाबेस स्पेसिफिक ज्या काही मेथड्स आहेत, ह्या सगळ्या मेथड्स आपल्याला आपल्या रिपॉझिटरी मध्ये आणायच्या. जर तुम्ही इथे जेपीए रिपॉझिटरीचं इम्प्लिमेंटेशन पाहिलं, तर यू गाईज विल बी एबल टू सी धिस. सी सेव्ह अँड फ्लश मेथड, सेव्ह मेथड आहे. ओके, देन डिलीट ऑल इन बॅच मेथड आहे. समजा बऱ्याचशा मेथड्स आहेत तिथं, जसं की ओके, फाइंड बाय आयडी नावाची मेथड आहे. ओके, फाइंड मेथड. सी फाइंड ऑल मेथड, and then there are lots of methods are there. Find by id is also method there. Okay, lot of methods are there. So these methods will automatically come into our child repository, into our student repository. करेक्ट का? कारण आपण या रिपॉझिटरीला एक्सटेंड करतोय. मग या रिपॉझिटरी मध्ये दिस इज इनहेरिटन्स, दिस इज इनहेरिटन्स. Okay, interface is extending another interface. Inheritance, whatever the methods, properties this JPA repository interface have, all those properties will come to student repository. ठीक आहे, मग आपल्याला सांगायचं बाबा ठीक आहे, काय करा, जेपीए तुझ्याकडे, या जेपीए रिपॉझिटरी तुझ्याकडे ज्या काही मेथड्स असतील ना, त्या मेथड्स आम्हाला स्टुडंट रिपॉझिटरी मध्ये द्या. ओके, तुझ्याकडे ज्या काही मेथड्स असतील त्या मेथड्स आम्हाला स्टुडंट रिपॉझिटरी मध्ये द्या. प्लस प्लस ठीक आहे, आणि ह्या मेथड्स ज्या आहेत आम्हाला एका टेबलवर काम करण्यासाठी, एका टेबलवर एक्झिक्यूट करण्यासाठी कामी आणू द्या, कामी येऊ द्या. ओके, कोणता टेबल आहे तो? इथं आपण मेन्शन करायचं स्टुडंट टेबल आहे. ओके, सो व्हॉट एव्हर द methods we have, whatever the queries we will be executing from this repository, all those queries will be executed on this table, right? म्हणजे या जेपीए रिपॉझिटरीला कसं माहित पडेल, आपल्या स्टुडंट रिपॉझिटरीला कसं माहित पडेल की कोणत्या डेटाबेसवर, कोणत्या टेबलवर आपल्याला ह्या क्वेरीज फायर करायच्या? तर आपण इथे या जेपीए रिपॉझिटरीला आपला स्टुडंट क्लास हा जेनेरिक, हा टाइपकास्ट करू इथं, म्हणजेच स्टुडंट क्लास इथं पास करू. याचा अर्थ असा की या जेपीए रिपॉझिटरीला समजेल की जे काही इथं ऑपरेशन्स होणार आहेत ते कोणत्या टेबलवर होणार आहेत? या स्टुडंट क्लासवाल्या टेबलवर होणार आहेत. या स्टुडंट क्लासमध्ये कोणता टेबल लिहिलाय आपण? स्टुडंट्स नावाचा टेबल लिहिलाय. ओके, and all these things will be done on this table. Okay, on this table, and then we need to mention that की या टेबलचा जो की आहे, राईट, वी हॅव दिस की, दिस की आयडी. ओके, या कीचा आपल्याला टाईप इथं सेंड करायचा आहे. दॅट इज नथिंग बट लॉंग. ठीक आहे, आपण फक्त म्हणतोय की बाबा एक रिपॉझिटरी क्रिएट करा, त्या रिपॉझिटरीला एक्सटेंड करा जेपीए रिपॉझिटरीनं, जेणेकरून जेपीए रिपॉझिटरी मध्ये ज्या काही मेथड्स अँड ऑल, जे काही प्रॉपर्टीज असतील ना, त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आमच्या स्टुडंट रिपॉझिटरी मध्ये येतील. ठीक आहे, आणि आम्ही डेटाबेस सोबत इंटरॅक्ट करू. कोणत्या टेबल सोबत इंटरॅक्ट करायचं? तर या स्टुडंट क्लास ज्या टेबल सोबत मॅप केलाय त्या टेबल सोबत इंटरॅक्ट करायचं. कोणता आयडी राहणार त्याचा? तर त्याचा आयडीचा जो टाईप आहे ना, तो लॉंग टाईपचा आयडी राहणार. दॅट इज इट. ओके, नाव व्हॉट विल डू,
वी हॅव दिस सर्व्हिस क्लास. आता ही रिपॉझिटरी तर क्रिएट झाली. ओके, नाव व्हॉट डू विल डू, वी हॅव दिस सर्व्हिस क्लास आणि स्टुडंट सर्व्हिस मध्ये पहा व्हॉट आय एम डुईंग गोइंग टू डू हिअर. सी, रिपॉझिटरी आहे, याचा आपल्याला बिन क्रिएट करायचा, आपल्याला ही रिपॉझिटरी इंजेक्ट करायची, कारण याच्यामध्ये काहीतरी मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स आपल्याला कॉल करायच्या. इन ऑर्डर टू कॉल दोज मेथड्स, व्हॉट डू वी नीड, वी नीड टू क्रिएट अन इन्स्टन्स ऑफ दिस रिपॉझिटरी. ठीक आहे, रेपो नावाचा इन्स्टन्स मी क्रिएट करतोय, या रिपॉझिटरीला इंजेक्ट करा, सॉरी इम्पोर्ट करा, आणि नंतर काय करायचं आपल्याला, या रिपॉझिटरीला इंजेक्ट करायचं. म्हणजे स्टुडंट सर्व्हिस मध्ये हा रिपॉझिटरी एक ऑब्जेक्ट आहे, एक डिपेंडन्सी आहे. या डिपेंडन्सीला आपल्याला इंजेक्ट करायचं आहे. इंजेक्ट करण्यासाठी आपण पाहिलं होतं इंजेक्शनचे टाईप बाय युजिंग कन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन. ठीक आहे, तर इथं आपण काय करायचं, आयदर बाय युजिंग कन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन, एनी डेटा इंजेक्ट आय मीन डिपेंडन्सी इंजेक्शन टाईप वी कॅन यूज. तर आपण काय करतो, मी काय म्हणतोय की बाबा या डिपेंडन्सीला वायर करा, या डिपेंडन्सीला वायर करा. कशामध्ये, या आमच्या सर्व्हिस क्लासमध्ये. तर त्यासाठी मी ऑटो वायर अनोटेशन लिहितो. नाव ऑटो वायर अनोटेशन लिहिल्यानंतर वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनिथिंग. Okay, this repositories bin will be created, injected, managed, and everything will be done by our Spring container. ठीक आहे, प्रोव्हाइडेड, तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण ऑटो वायर अनोटेशन आपण त्याच क्लास टाइप वर लिहू शकतो, ज्या क्लासच्या वर आयदर आपण @सर्व्हिस, @कॉम्पोनंट, @रिपॉझिटरी, कंट्रोलर या टाइपचे अनोटेशन्स लिहिलेले आहेत. Okay, only on those type of annotations or classes we can use this @AutoWire annotation. Now आता काय करतोय, you guys just look at the screen. ठीक आहे, काय करतोय मी, फक्त repo डॉट सेव्ह नावाची मेथड मी कॉल केली आहे. repo डॉट सेव्ह नावाची मेथड मी कॉल केली आहे, अँड दॅट इज इट. ठीक आहे, एवढंच काम केलंय मी, आणि याच्यानंतर काहीच नाही केलं. सी, ही मेथड आपण ऑलरेडी लिहिलेली होती, मी त्याला अनकमेंट केले. रिपॉझिटरी डॉट सेव्ह, मला सांगा रिपॉझिटरी कोणत्या टाईपचा ऑब्जेक्ट आहे, स्टुडंट रिपॉझिटरी, बरोबर. रेपो कोणत्या टाईपचा ऑब्जेक्ट आहे, स्टुडंट रेपो. ओके, सो स्टुडंट रेपो. नाव स्टुडंट रेपो कोणत्या टाईपचा ऑब्जेक्ट आहे, ओके. दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टुडंट रिपॉझिटरी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टुडंट रिपॉझिटरी. ओके, नाव नाव या स्टुडंट रिपॉझिटरी मध्ये मला सेव्ह मेथड दिसली आहे. तर तुम्ही अजून जर कंट्रोल स्पेस कराल ना, तिथं पहा एवढ्या साऱ्या मेथड्स आहेत. डिलीट मेथड, काउंट मेथड, डिलीट ऑल, ओके. देन एक्झिस्ट, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आयडी, सी, फाइंड वन, फ्लश, एवढ्या साऱ्या मेथड्स आहेत. पण ह्या मेथड्स आपल्याला इथं तर दिसत नाहीत. मग ह्या मेथड्स आल्यात कुठून, फ्रॉम विच interface or class we have got this method, we have got this method through inheritance. That JPA repository have these methods. Some of the methods are there in JPA repository, some of the methods are there in CRUD repository. Okay, हे जे repositories आहेत यांच्यामध्ये आहेत. So if you see list CRUD repository, see in this CRUD repository some of the methods are there. See, save method आपल्याला CRUD repository मधली आली, save all, find by ID, and all these methods. Okay, all these methods are coming with the help of inheritance. राईट, ओके. नाव ऑल दिस मेथड, सो वी हॅव गॉट दिस सेव्ह मेथड हिअर. काहीच नाही केलं आपण, फक्त एक रिपॉझिटरी क्रिएट केली, आणि त्या रिपॉझिटरीचा हा सिंटॅक्स आहे, हा कॉन्स्टंट फिक्स सिंटॅक्स आहे. ओके, आणि स्टुडंट सर्व्हिस मध्ये त्या रिपॉझिटरीला इंजेक्ट केलं, ऑटोवायर केलं, आणि त्या रिपॉझिटरीवर आपण एक सेव्ह मेथड कॉल केली, अँड दॅट इज इट. दॅट इज इट. याच्या खाली एक, जर तुम्हाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएल लिहायचं असेल तर यू गाइज कॅन राईट इट डाऊन. ओके, डेटा सेव्ड. ठीक आहे, दॅट इज इट, वी हॅव सेव्ड इट. आता काय करायचं याला, विल रन दिस अप्लिकेशन अँड इट विल गेट सेव्ड. जस्ट रन. Okay, now what do we need to do, we need to go to the UI page. All the fields will be
whatever the fields will pass from the text area, all those fields will be mapped to the student class, and from the student class, these fields will be injected to database. Inserted to database. Okay. Now just to clear this. Okay, and okay, now what do we need? We need to launch this. Okay, now our application is started on 8080. Okay, let me just show you again the log. I have a habit to clear the log, so that is why. Just a second. Run as मी पुन्हा याला सर्व्हरला स्टॉप करतोय, पुन्हा रन करतोय in order to get the log, so that we'll know की exactly which page we need to launch from UI. Right? So see, the application is getting started. We'll get the port number. See, the Tomcat is initializing at a port 8080, and here we will get some Tomcat started log here. See, started. See, Tomcat start झालं कोणत्या सर्व्हरवर, कोणत्या पोर्टवर? 8080. मग आपल्याला काय करायचं? स्टुडंट मध्ये जर गेलो आपण, okay, not the student controller. So we will come to know exactly which. Okay, we have not mapped this with anything, right? आपण याच्यामध्ये हे लॉजिक तर लिहायचं राहिलोच आहे. त्याच्यामुळे what will happen? It will not basically map anything. It will not call. We are not calling this services save method here. So what do we need to do? We need to make sure that whenever the request will come to the controller, that request will be mapped with this method. मग आपण कंट्रोलर मध्ये काय केलंय? Where is the add student page? सी, आपण इथं काय म्हटलं की बाबा, जेव्हा जेव्हा कधी स्लॅश स्टुडंट्स वाली रिक्वेस्ट येईल ना, ती पोस्ट टाईपची रिक्वेस्ट राहील आणि त्या पोस्ट टाईपच्या रिक्वेस्टला मॅप करा या मेथड सोबत. सो व्हॉट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू मॅप दिस लाईक दिस. ओके, सो ऍट द रेट, कारण ही मेथड पोस्ट मेथड आहे. So इथं आपण मेथडचा टाइप जो दिलाय ना, हा पोस्ट मेथड दिला. सध्यासाठी लक्षात ठेवा पोस्ट मेथड का दिलाय, काय असतं, नंतर मी तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगेल. जेव्हा आपण पोस्टमॅन, जेव्हा प्रॉपर बॅकएंडचं चालू करू रेस्टफुल सर्व्हिसेस बाय युझिंग पोस्टमॅन और स्वॅगर टूल और ब्राउझरचं एखादं प्लगइन, त्याच्या थ्रू ज्यावेळेस आपण ह्या सर्व्हिसेस टेस्ट करू ना, त्यावेळेस मी सांगेल की तुम्हाला पोस्ट गेट मधला डिफरन्स काय आहे. ओके, सो पोस्ट मेथड आहे ना, तर इथं आपल्याला इथे लिहायचे मॅपिंग यूज करायचे @ पोस्ट मॅपिंग, पोस्ट मॅपिंग. ठीक आहे, आणि पोस्ट मॅपिंगला आपल्याला सांगायचं की बाबा, जेव्हा कधी स्लॅश स्टुडंट वाली रिक्वेस्ट येईल, जेव्हा कधी स्लॅश स्टुडंट वाली रिक्वेस्ट येईल ना, तेव्हा या मेथडला कॉल कर, तेव्हा या मेथडला कॉल कर. मग आपल्याला स्लॅश स्टुडंट वाली रिक्वेस्ट आली, तर मग व्हॉट विल डू? विल बी कॉलिंग दिस मेथड. नाउ इनसाइड दिस व्हॉट वी नीड टू डू? वी नीड टू वी नीड टू पास दिस ऑब्जेक्ट. आपल्याला ही सेव्ह मेथड कॉल करायची. कुठलची सेव्ह मेथड? स्टुडंट सर्व्हिस क्लास मधली. कारण ही मेथड कॉल केल्यावरच आपण इथं हा स्टुडंट एसटीडी ऑब्जेक्ट पास करणार आणि हा ऑब्जेक्ट जाऊन सेव्ह होणार. कॉल करण्यासाठी काय करायला लागेल? आपल्याला स्टुडंट सर्व्हिसचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल, बीन क्रिएट करायला लागेल, इंजेक्ट करावं लागेल. सो हाऊ डू वी डू दॅट? प्रायव्हेट स्टुडंट सर्व्हिस किंवा स्टुडंट सर्व्हिस, काही नाव देऊ शकतो आपण इथं. स्टुडंट सर्व्हिस दिलं तर थोडस रीड करायला प्रॉपर राहील. आणि आपल्याला काय करायचं? याच ऑब्जेक्टला इंजेक्ट करायचं. वी नीड टू इंजेक्ट धिस ऑब्जेक्ट. ओके, इंजेक्ट केल्यानंतर आता स्टुडंट सर्व्हिस मध्ये कोणती मेथड लिहिली आहे आपण? सेव्ह स्टुडंट नावाची मेथड. या मेथडला कॉल करा. ओके, राईट, दिस सेम मेथड. या मेथडला कॉल करा आणि कॉल करून या मेथडला काय पास करा? हा स्टुडंट ऑब्जेक्ट पास करा. आणि रिटर्न मध्ये इथं काहीतरी आपण सध्यासाठी रिटर्न करू, सेव्ड सक्सेसफुली. आता या रिटर्न मध्ये आपण काय देणार माहिती का? नेक्स्ट सेशन मध्ये सध्या तरी फक्त स्टुडंट सेव्ह करायचं पाहायचं आपल्याला. नंतर काय करायचं? हे जे सेव्ह झालेले स्टुडंट्स आहेत ना, द मोमेंट वी सेव्ह द स्टुडंट ना, आपण असं एक उद्या पेज क्रिएट करायचं ज्याच्यावर सगळे स्टुडंट्सचा डेटा दिसेल. डेटाबेस मध्ये जे स्टुडंट्स क्रिएट केलेले आहेत त्या स्टुडंटचा डेटा व्ह्यू होईल. एक टेबल राहील, एक UI पेज राहील, ज्याच्यावर जेवढे काही सेव्ह स्टुडंट केलेत ना, तो डेटा आपल्याला UI वर दिसला पाहिजे. तर या रिटर्न मेथड, या रिटर्न स्टेटमेंट मधून आपण त्या पेजचं नाव रिटर्न करणार आणि त्या पेजवर हा सगळा स्टुडंट
रिडायरेक्ट करणार. ओके, बट दॅट विल डू little later. But before that, today we are just saving today we are just saving this. Okay, today we are just saving this student object here, right? Today we are just saving this student object here. Okay, now just let's go ahead and save this. Now this is what is our controller. Okay, and one more thing. Yeah, that is fine. सो नाव वन मोर थिंग, व्हॉट डू यू नीड टू डू? आपल्याला काय करायचं की जेव्हा जेव्हा आपण अप्लिकेशन रन करेल, ओके, नाव इफ वी एक्झिक्यूट द अप्लिकेशन अँड इफ वी हिट एनिथिंग अवर इंडेक्स डॉट ऍड स्टुडंट वाले हे जे पेज आहे ना, दिस पेज विल नॉट बी ओपन, राईट? आपण सध्या आपल्याला आता पेज कसं भेटतंय हे आपण ओपन विथ करतोय ब्राउझर, तेव्हा जाऊन कुठं हे पेज आपल्याला डिस्प्ले होतंय, राईट? पण आपल्याला असं न करता, आणि हे पेज पहा इथून म्हणजे लोकल स्टोरेज मधनं डिस्प्ले होते, पण आपल्याला हे आपल्या प्रोजेक्ट मधलं पेज लॉन्च करायचं. त्याच्यासाठी व्हॉट विल डू नो, आय विल बी डुईंग वन सिम्पल थिंग. सी गाइस, वन सिम्पल थिंग आय एम डुईंग हियर. I'll just create one get method, public show public string show add new student फॉर्म. म्हणजे जो आपला नवीन स्टुडंटचा जो फॉर्म आहे तो फॉर्म शो करायचा आपल्याला या मेथड मध्ये. ठीक आहे, आणि हा फॉर्म शो करायचा असेल तर व्हॉट विल डू, वी जस्ट नीड टू return from this method. Okay, we just need to make this method as a get mapping. Okay, and या मेथड ला what will do no, स्लॅश न्यू स्टुडंट आपण म्हणू की समजा न्यू स्टुडंट, नवीन स्टुडंट एक ऍड करायचा, दॅट इज वाय. सो व्हेन एव्हर वी विल हिट दिस ब्राउझर मध्ये, जेव्हा आपण लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लॅश न्यू, जेव्हा कधी आपण हे स्लॅश न्यू हिट करू ना, तेव्हा तेव्हा आपलं काय झालं पाहिजे, आपलं सर रिटर्न काय झालं पाहिजे, रिटर्न आपलं जे ऍड स्टुडंट नावाचं जे हे पेज आहे, हे HTML पेज, हे पेज ओपन झालं पाहिजे, राईट? ऍड स्टुडंट वाला पेज ओपन झालं पाहिजे. अँड दॅट इज व्हाय व्हॉट विल डू नो, विल जस्ट राईट हियर ऍड स्टुडंट. What is exactly, make sure that the spelling is exact same, add student student. Okay, so होईल काय, स्प्रिंग बूट ऑटोमॅटिकली काय करेल, हे जे रिटर्न आहे ना, हे ऍज अ व्ह्यू सेक्शन मध्ये ऍड करेल, आणि व्ह्यू सेक्शन मध्ये ऍड करून आपल्याला हा पेज रिटर्न करेल जेव्हा कधी आपण स्लॅश न्यू हिट करू. ठीक आहे ना, वेन एव्हर विल हिट स्लॅश न्यू, ऍट दॅट टाइम इट विल open this add student.html page. It will open this add student.html page, and at the same time what do we need to do, we need to tell them that, okay, whatever the data we are showing on this student page will be a model, that data will be a model, and inside this model, okay, on this same page, म्हणजे आपण इथं मेन्शन केलं, where is it, इथं आपण मेन्शन केले की हा जो डेटा फील्ड आहे ना, हा स्टुडंट ऑब्जेक्टचा डेटा आहे, हा स्टुडंट ऑब्जेक्टचा डेटा आहे, हा स्टुडंट ऑब्जेक्टचा डेटा आहे. सो व्हॉट एव्हर द डेटा वी विल बी ऍडिंग, और व्हॉट एव्हर द टेक्स्ट फील्ड वी विल बी ऍडिंग on this text field, whatever the data we will be adding in the text field, that data belongs to this student type's object. Okay, so again we need to make sure that we need to mention here that, okay, in this model we need to add that model dot add attribute. Okay, model dot what is it, add attribute. Why don't we have this attribute, where is this model coming from, where is the model? Okay, no, not this one. We need a model from our class, right, our Spring framework, right? So yeah, this one, this model. So this model, inside this model we will add some attribute. What type of attribute we will add, आपण म्हणणार की बाबा आम्हाला UI कडनं जो डेटा येतोय
तो या स्टुडंट ऑब्जेक्टचा डेटा आहे. कशाचा आहे? स्टुडंट ऑब्जेक्टचा. मग आपण जे नाव इथं UI वर लिहिलंय ते सेम नाव, ओके, हे सेम नाव आपण या ऍट्रिब्यूटच्या याच्यामध्ये लिहायचं, ऍट्रिब्यूट फील्ड मध्ये लिहायचं हिअर. याचा अर्थ असा की आपण सांगतोय की या मॉडेल मध्ये जो काही डेटा ऍड केलाय ना, तो या स्टुडंट नावाखाली, या स्टुडंट की मध्ये ऍड केलाय. कोणत्या टाईपचा डेटा आहे? तर तो स्टुडंट टाईपचा डेटा आहे. कोणत्या टाईपचा डेटा आहे तो? स्टुडंट टाईपचा. दॅट डेटा बिल इज ऑफ टाईप स्टुडंट. ठीक आहे. We need to mention here that now what is happening, why it is not taking, okay, and the semicolon. Okay, isn't it default? Okay, it's a default. We need to make it as a public constructor. जो आहे तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर लिहिला होता. जेव्हा आपण काहीच लिहित नाही तेव्हा डिफॉल्ट असतो, त्याला आपल्याला पब्लिक करायचं होतं, तेव्हा जाऊन तो एरर रिझॉल्व्ह होईल. नाव दिस इज रिझॉल्व्ह. सो व्हॉट वी आर सेइंग, आपण म्हणतोय की बाबा जेव्हा कधी मी लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लॅश न्यू करेल तेव्हा ऍड स्टुडंट नावाचा फॉर्म दाखव, आणि या फॉर्मवर जो काही डेटा मी फिल करतोय ना तो या स्टुडंट ऑब्जेक्ट सोबत मॅप कर. दॅट इज इट. ठीक आहे. आणि जसा ऍड स्टुडंट नावाचा फॉर्म आपला ओपन होईल त्यावेळेस काय करणार आपण, ऍड स्टुडंट फॉर्म ओपन झाल्यानंतर सबमिट बटनवर, सेव्ह बटनवर ही ऍक्शन परफॉर्म होणार, स्लॅश स्टुडंट वाली ऍक्शन परफॉर्म होणार. स्लॅश स्टुडंट्स मध्ये काय लिहिलंय आपण? स्टुडंटला सेव्ह करायचं लॉजिक लिहिलंय. सो दिस लॉजिक विल बी एक्झिक्युटेड. ओके. नाव लेट्स ट्राय दिस. आवर application is rebuild. Okay. And okay, now what we'll do, no, we'll just go here. Okay, we'll just go to the browser. Okay, we'll just go to the browser and we'll type localhost colon 8080 slash new. ठीक आहे. म्हणजे आपलं जे पेज आहे दॅट पेज वी आर एक्सपेक्टिंग. सी हिअर, वी हॅव गॉट दिस पेज. का आला आपल्याला? कारण कंट्रोलर मध्ये आपण स्लॅश न्यू लिहिलंय. राईट. कंट्रोलर मध्ये आपण मेन्शन केले की बाबा जेव्हा कधी कोणी स्लॅश न्यू हिट करेल ना तेव्हा काय करा, ऍड स्टुडंट पेज ओपन करा. पण त्याच्यासोबतच या पेजवर जो काय डेटा असेल तो या स्टुडंट ऑब्जेक्ट सोबत मॅप करा. Okay, I hope you guys are getting it. Now, if I save this, if now what we'll do now, we'll add here some data. Okay, we'll add here some data, and that data will be some of our students' data. Okay, now just a second, let it refresh. Okay, achal@gmail.com maybe. ठीक है, course Java full stack and contact number something something. Okay, not this much. ठीक आहे. आणि याला आपण आता सेव्ह करणार. लेट मी क्लिअर द कन्सोल फर्स्ट हिअर सो दॅट वी विल ऍटलिस्ट विल गेट दिस. मग काय होणार? ही सेव्ह मेथड कॉल होणार. सेव्ह मेथड कॉल झाल्यानंतर हा डेटा सेव्ह होणार. सेव्ह झाल्यानंतर एवढं हे डेटा सेव्ह प्रिंट होणार आपल्याला. दॅट इज वॉट समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग हिअर. ठीक आहे. क्लिक हिअर ऑन सेव्ह. सेव्ह वर क्लिक केल्यानंतर इट इज रिफ्रेश. ओके, दॅट इज फाईन बिकॉज वी डू नॉट हॅव एनी पेज present over there. Okay, but we'll just go ahead and check here. Okay, something is messy, something is not happening right. Okay, now let's check that what exactly happened. So see here. Okay, what is happening? ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज क्वेरी बनली पहा इथं. Okay, so this query is displayed with the help of this property. What is this property? स्प्रिंग JPA शो SQL. म्हणजे ही प्रॉपर्टी आपल्याला एक्झिक्यूट झाली. दॅट इज वाय दिस क्वेरी इज एक्झिक्युटेड अँड डेटा इज सेव्ड. सी, दोन्ही पण आपलं डेटा सेव्ह पण आपल्याला प्रिंट झालं. त्याच्यानंतर एक एक्सेप्शन आलं, टेम्पलेट इनपुट एक्सेप्शन. म्हणजे काय करतं हे, याला टेम्पलेट सापडलं नाही. टेम्पलेट माइट नॉट एक्झिस्ट. ओके, कोणतं टेम्पलेट सापडलं नाही? तर आपण कंट्रोलर मध्ये आपण जे म्हणतोय ना की बाबा, ओके कम ऑन, कमान. सो आपण जे म्हणतोय ना इथे की बा सेव्ह केल्यानंतर आम्हाला या सेव्ह स्टुडंट हे रिटर्न करा. म्हणजे हे काय करतं माहितीये का, आपला स्प्रिंग फ्रेमवर्क काय करतं, सेव्ह स्टुडंट डॉट HTML पेज पाहायला पाहतं ते, पण त्याला हे पेज भेटत नाहीये म्हणून हा एक्सेप्शन आला. याला सोडून देऊ आपण, उद्या याला आपण इम्प्लिमेंट करू. बट आपलं आताचं काम काय की आपण जो आचलचा डेटा स्टोअर केला डेटाबेस मध्ये, वेदर दॅट डेटा इज गॉट सेव्ड सक्सेसफुली ऑर नॉट, दॅट इज वॉट समथिंग वी नीड टू चेक. ओके, सो गिव्ह टू द डेटाबेस.
go to the database, एंटर दिस क्वेरी. ओके, पुन्हा रन करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट्स, आणि या टेबल मध्ये अगोदर आपल्याकडे काहीच नव्हतं. लेट्स ट्राय दिस अँड सी वी हॅव एंटर्ड हिअर Achal data, right? Achal and such type of data. Now you guys can enter any number of data here. Okay, you guys can enter any number of data here. Okay, where is this? See here. Okay. Now आता काय करते, सध्या आपल्याला काय करतं इथं होतंय काय, की आपण जेव्हा स्टुडंटचा डेटा ऍड करतोय ना, त्यावेळेस एक नवीन पेज ओपन करायला ट्राय करता येते, राईट? म्हणजे कोणतं सेव्ड स्टुडंट नावाचं ओपन करायला ट्राय करते, पण आपल्याकडे ते पेज अवेलेबल नाहीये. सो व्हॉट वी कॅन डू, नो, फॉर सम टाइम व्हॉट वी कॅन डू, आपण म्हणू शकतो त्याला की बाबा ठीक आहे, तू एक काम कर, द मोमेंट यू सेव्ह द डेटा ना, डेटा सेव्ह केल्यानंतर काय कर, पुन्हा तू ऍड स्टुडंट साठी, कारण सध्या आमची जी फंक्शनॅलिटी आहे ही फक्त आणि फक्त ऍड स्टुडंट साठीच फंक्शनॅलिटी आहे. ओके, म्हणजे फक्त आम्ही स्टुडंट इथं ऍडच करतोय. याच्यानंतर तू काय कर, जसा स्टुडंट ऍड झाला ना, तसं याला स्लॅश स्टुडंट्सला जसं कॉल करशील तू, हे जसं सक्सेस झालं, याच्यानंतर डू नॉट डू एनिथिंग. ठीक आहे, डू नॉट डू एनिथिंग. Okay, once this is successful, do not do anything. So what we can do, we will simply add here as a void. याचा रिटर्न टाइप आपण void करू शकतो, आणि याला मी करतो सध्या कमेंट. So what will do, no, what it will do, it will not do anything. It will simply save the student. Okay, okay, just clear this and just go to the form, go back, refresh it. Okay, now we need some more students data. Anu, okay, anu @gmail.com, whatever it is. Now see, आपण ह्या fields ला validations पण लावू शकतो. ओके, जसं की जीमेल व्हॅलिडेशन्स असतं. ओके, ऑल दोज व्हॅलिडेशन्स विच आर गेटिंग ऍडेड इन रिअल टाइम अप्लिकेशन, यू गाइज कॅन ऑल्सो डू द सेम. कोर्स करायचा आहे जावा फुल स्टॅक, कॉन्टॅक्ट नंबर इज दिस. Okay, and let's save the number, save the data. Okay, now save it. It will go to the error page obviously, because it will not find the next नंतर कुठं जायचं save वर, but it will save the data here. Refresh this. Now we have got the Anu's details here too. So this way we can store the data. Now tomorrow what we'll do, after storing the data ना, उद्या काय करायचं आपल्याला, द मोमेंट वी सेव्ह दिस डेटा, सेव्ह केल्यानंतर आपण जे काही टेबल मध्ये जो काही डेटा ऍड केलेला आहे ना, हा डेटा आपल्याला एका यूआय पेजवर दाखवला पाहिजे. ओके, म्हणजे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग विल बी द सेव्ह बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय झालं पाहिजे आपल्याला, ऑल स्टुडंट्स जे पेज आहे, एक पेज आपण क्रिएट करू जिथे स्टुडंटचा सगळा डेटा डिस्प्ले होईल. ऑल स्टुडंटचा डेटा डिस्प्ले झाला पाहिजे, राईट? सो दॅट एरर इथं येणार नाही, राईट? ऑब्विसली सेव्ह झाल्यानंतर आपल्याला दिसला पाहिजे, राईट, की किती स्टुडंट आहेत. आपण आता काय करतोय, याला सेव्ह करतोय. ओके, समजा आपण काय करतोय आता, राईट, आपण हा डेटा सेव्ह करतोय, पण सेव्ह केल्यानंतर सेव्ह झाला की नाही पाहण्यासाठी काय करतोय, डेटाबेस मध्ये जातोय. सो इन्स्टेड ऑफ गोइंग टू द डेटाबेस, आपण काय करू, सेम डेटा, सी गौरव इज ऍडेड, नाउ सेम डेटा शुड बी शोन ऑन द यूआय पेज. ज्या द मोमेंट आपण सेव्ह बटन, सॉरी, द मोमेंट आपण सेव्ह बटनवर क्लिक करू ना, the moment we click on save button, the same time the next page should show all the data which is added into database. ठीक, डेटाबेस मध्ये जेवढे काही स्टुडंट्स आपण ऍड केलेले आहेत ना, ते सेम स्टुडंट्स आपल्याला नेक्स्ट पेजवर डिस्प्ले झाले पाहिजे. दॅट इज समथिंग विल डू टुमारो. ओके, so we'll stop here guys, we'll continue tomorrow. If you guys have any doubts, you guys can ask. सर आपण